नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विषय विज्ञान, जेमां आपणे प्रकरण नंबर 4 कार्बन अने एना संयोजनों विषे भणता था। आगळना लेक्चरनी वात करीए तो आपणे सौप्रथम 3 प्रकारनी श्रेणी भण्या, आल्केन, आल्कीन अने आल्केन। आल्केन श्रेणी तो के प्रथम सरल सभ्य कोण आवे? मीथेन, पछी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अने हेक्सेन। आज श्रेणीओ परथी बे श्रेणीनुं नामकरण आल्कीन अने आल्काइन करवुं होय तो के आल्केन श्रेणीनो प्रथम सरल सभ्य जे मीथेन छे एनो समावेश थशे नहीं। पछी आल्कीन श्रेणी होय तो जे आल्केन श्रेणी में पाछळ एन प्रत्यय लाग्यो तो ये आल्कीन श्रेणी में क्यो प्रत्यय लागी जाए? इन। प्रथम सरल सभ्य मीथेननो समावेश नथी थयो एटले इथेन मांथी थई जाए इथीन, प्रोपेन मांथी थई जाए प्रोपीन, ब्यूटेन मांथी थई जाए ब्यूटीन, पेंटेन मांथी थई जाए पेंटीन अने हेक्सेन मांथी थई जाए हेक्सेन। ई ज आल्काइन श्रेणी होय तो इन प्रत्यय दूर करीने शुं लगाड़ी देवानो? आइन। तो इथाइन थई जाए प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन अने हेक्सेन। पछी तो के बधेना आणवीय सूत्र आपणे याद राखवानी जरूर नथी। त्रणेय त्रण श्रेणीनो प्रथम सरल सभ्य छे मीथेन छे तो आणवीय सूत्र शुं थाय? CH4। इथीन होय तो आल्कीन श्रेणीनो प्रथम सरल सभ्य इथीननो आणवीय सूत्र C2H4। ई ज आल्काइन श्रेणीनो प्रथम सरल सभ्य होय तो इथाइन, जेनो आणवीय सूत्र थाय C2H2। पछी क्रमशः दरेक श्रेणीमां क्रमशः केटलानो आणवीय सूत्रमां उमेरो करवानो? CH2 नो, एटले के कार्बननो एक परमाणु उमेरता जवाना अने हाइड्रोजनना केटला परमाणु उमेरता जवाना? 2। हवे तो के क्रियाशील समूह, तो के क्रियाशील समूह केने कहेवाय? तो के घणा बधा छे रासायणिक प्रक्रिया करी संयोजनो बनावे अने जुदा जुदा क्रियाशील समूह बनावी ले। एमां 10मा धोरणमां आपणे ऑक्सिजन युक्त क्रियाशील समूह भणवाना। क्या क्रियाशील समूह भणवाना छे? ऑक्सिजन युक्त, एटले के एक घटक कण क्यो रहेलो होय एमां? ऑक्सिजन। हवे आवा आपणे 4 क्रियाशील समूह भणवाना छे। आगळना लेक्चरमां आगळ मैं कीधुं हतुं क्या 4 क्रियाशील समूह? तो के आल्कोहोल छे, आल्डिहाइड छे, कीटोन छे अने कार्बोक्सिलिक एसिड। एનું નામકરણ મેં તમને ટૂંકમાં કહી દીધું હતું કે આલ્કોહોલ હોય તો આપણે માત્ર ને માત્ર એક જ શ્રેણી, આ ચારે ચાર ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ દર્શાવતો કોષ્ટક તમને આવડી જ જાય, પણ ક્યારે? તો કે પહેલા આપણે આલ્કેન શ્રેણી આવડતી હોવી જોઈએ, આલ્કેન શ્રેણીના સભ્યના નામ ક્રમમાં આવડતા હોવા જોઈએ। આલ્કેન શ્રેણી કઈ? તો કે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન અને હેક્સેન। जो कि प्रथम आपणे एक्जाम में पूछीए तो एम पूछीए कि आल्कोहोल क्रियाशील समूहना प्रथम 5 घटकों नामकरण दर्शाव, अथवा आल्कोहोल आल्डिहाइड जेनु पूछे तो आ क्रम आपणे भूलवानो नथी। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अने हेक्सेन। एमां मिथेननुं सूत्र शुं थाय? CH4। पछी क्रमशः केटलानो उमेरो करतो जवानो? CH2 नो। एना उपरथी बधा क्रियाशील समूहनो शुं आवीए? नामकरण आवी। एमां आगळना लेक्चरमां आपणे जोयुं हतुं के आल्कोहोल क्रियाशील समूह होय तो आल्केन श्रेणीनी पाछळ जे अंतिम अक्षर अ लागे ए अ दूर करीने आल्कोहोल होय तो शुं लगाडी देवानुं? ओल। ई ज आल्डिहाइड होय तो अ दूर करीने शुं लगाडवानुं? आर। ई ज कीटोन होय तो अ दूर करीने शुं लगाडवानुं? ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड होय तो पाछळ अंतिम अक्षर अ दूर करीने शुं लगाडवानुं? ओइक एसिड। आगळना लेक्चरमां आपणे एक आल्डिहाइड क्रियाशील समूहनुं नामकरण तो भणी गया। आल्डिहाइडमां शुं हतुं? अ दूर करीने शुं लगाडवानुं? पाछळ आर। हवे एमां आपणे विस्तृत जोईए तो पहेलो क्रियाशील समूह आवे आल्कोहोल। क्यो क्रियाशील समूह आवे? आल्कोहोल, जेनुं आणवीय सूत्र थाय OH नुं नामकरण, એટલે કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ કઈ રીતે બને છે? તો આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ અથવા કોઈ પણ ક્રિયાશીલ સમૂહ બનાવતી વખતે સૌ પ્રથમ તો આપણે છે કઈ શ્રેણી તમારે લખવાની? આલ્કેન। કઈ શ્રેણી લખવાની? આલ્કેન શ્રેણી। પછી તો કે ઈ જે આલ્કેન શ્રેણી લખી આપણે એનું આણ્વીય સૂત્ર, आल्केन श्रेणी लख्યું एनु आणवीय सूत्र कोई पण आ चारे चार क्रियाशील समूह में आपणे आ बाबत तो लखवानी ज रहे कि सौ प्रथम कई श्रेणी जे आगळ आपणे अभ्यास कर्यो होय तो आल्केन श्रेणीनी आपणे वात करीए तो प्रथम सरल सभ्य कोण थाय? मीथेन। कोण थाय? मीथेन। पछी बीजो सभ्य आवे इथेन, पछी प्रोपेन,
પછી બ્યુટેન, પછી પેન્ટેન અને છઠ્ઠો કોણ આવે? હેક્ઝેન. જો કે આપણે પૂછે તો પ્રથમ 5 નું જ પૂછીએ એટલે આપણે 5 નું યાદ રાખ્યું: મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન અને હેક્ઝેન. હવે તો કે આગળ આપણે ભણી ગયા મિથેનનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH4. પછી તો આપણે કોઈના આણ્વીય સૂત્ર પાકા કરવાની જરૂર નથી. ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો? CH2 નો, એટલે કે કાર્બનનો એક પરમાણુનો ઉમેરો કરવાનો, હાઇડ્રોજનના 2. તો કાર્બનનો એક પરમાણુનો ઉમેરો કર્યો તો 1 છે તો કેટલા થઈ જાય? 2. હાઇડ્રોજનના 4 વાળા 2 નો ઉમેરો કર્યો તો કેટલા થઈ જાય? 6. તો ઇથેનનો આણ્વીય સૂત્ર શું થયું? C2H6. પ્રોપેન હે તો C2 વાળા કેટલા થઈ જાય? C3H6 વાળા H8. બ્યુટેન હે તો C4 થઈ જાય ને H કેટલા થઈ જાય? 10. પેન્ટેન હે તો C5 થઈ જાય ને H કેટલા થઈ જાય? 12. આ કઈ શ્રેણી થઈ? આલ્કેન. હવે આ આલ્કેન શ્રેણી ઉપરથી 4 ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ થાય. તો આપણે એમાં પેલો કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ ભણવાનો છે? આલ્કો. તો આપણે પહેલા લખ્યું એના પછીનું કોલમ આલ્કોહોલનું નામકરણ. હવે આલ્કોહોલનું નામકરણ એટલે કે એ ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે બનાવી તો એનાથી જે ક્રિયાશીલ સમૂહ બનીએ એનું નામ શું થાય? તો કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહમાં આપણે શું યાદ રાખવાનું? આગળ કીધું એમ અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડી દેવાનું? ઓલ. દાખલા તરીકે મિથેન આપણે લખીએ તો આવી રીતનું થાય: મ વત્તા ઈ વત્તા થ વત્તા એ વત્તા ન વત્તા અ. આ બધામાં શું આવે પાછળ? અ તો આવે જ. એમ ઇથેન લખી, પ્રોપેન લખી, બ્યુટેન લખી, પેન્ટેન લખી, હેક્ઝેન લખી, કોઈ પણ આપણે આણ્વીય સૂત્ર લખી પાછળ શું આવે છે? અ. તો આ અ દૂર કરી અને પાછળ ઓલ લગાડવાનું. તો સિમ્પલ જ છે. મિથેનમાં પાછળ ઓલ લગાડ્યું તો શું થાય? મિથેનોલ. શું થાય? મિથેનોલ. ઇથેનમાં લગાડ્યું તો અ દૂર કરીને ઓલ લગાડ્યું તો ઇથેનોલ. પ્રોપેનોલ. બ્યુટેનમાંથી શું થઈ જાય? બ્યુટેનોલ. પેન્ટેનમાંથી શું થઈ જાય? પેન્ટેનોલ. થઈ ગયું આ ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ. અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? શું યાદ આપણે રાખવાનું? આપણે આલ્કેન શ્રેણી પાકી કઈ રીત છે? મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન અને હેક્ઝેન. મિથેનનું આણ્વીય સૂત્ર શું? તો કે CH4. પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો છે? CH2 નો, એટલે કે કાર્બનના એક પરમાણુ ઉમેરવાના, હાઇડ્રોજનના 2 ઉમેરવાના, એટલે આલ્કેન શ્રેણી થઈ ગઈ. એના ઉપરથી આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ કરવું હોય તો અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓલ. તો મિથેનમાંથી શું થઈ ગયું? મિથેનોલ. ઇથેનમાંથી ઇથેનોલ. પ્રોપેનમાંથી પ્રોપેનોલ. બ્યુટેનમાંથી બ્યુટેનોલ. પેન્ટેનમાંથી પેન્ટેનોલ. હવે રહ્યો પ્રશ્ન એ જે આપણે નામકરણ કર્યું, આપણે જે ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ કર્યું એનું આણ્વીય સૂત્ર. જે આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ કર્યું એનું આપણે આણ્વીય સૂત્ર. હવે તો કાંઈ જગ્યા છે અહીંયા હું લખી નાખું. આપણે શું યાદ રાખવાનું? તો કે અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને આપણે કયો પ્રત્યય લગાડ્યો? ઓલ. નહીતર પછી આપણે આડાવરું થઈ જાય. કેમ કે મિથેનોલે આવીએ, મિથેનાલે આવીએ. મિથેન નાલ એટલે આખો ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો? આલ્ડી. આલ્કોહોલમાં શું યાદ રાખવાનું? અ દૂર કરીને પાછળ શું લગાડવાનું? ઓ. હવે રહ્યો પ્રશ્ન, જેમ આપણે આગળ આલ્કેન શ્રેણી, આલ્કિન શ્રેણી, આલ્કાઇન શ્રેણી, આ બધી શ્રેણી કઈ રીતે, એમાં કંઈ આપણે બધેના આણ્વીય સૂત્ર પાકા કર્યા નહોતા. માત્ર ને માત્ર આપણે શું કર્યું હતું? તો કે પ્રથમ સરળ સભ્ય હતો એનો જ આણ્વીય સૂત્ર પાકું કર્યું. તો આમાં એ જ રીતનું રહે. જે પ્રથમ સરળ સભ્ય આમાં અથવા આપણે 4 ક્રિયાશીલ સમૂહ જે ભણવાના છે એ 4 શું રહેશે? તો કે એનો પ્રથમ સરળ સભ્ય છે એનું જ આપણે આણ્વીય સૂત્ર પાકું કરવાનું રહેશે. પછી તો આ એ સમાન ધર્મિત શ્રેણી છે. ક્રમશઃ આણ્વીય સૂત્રમાં કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો? CH2 નો ઉમેરો જ કરતો રહેવાનો રહે. બીજી એક બાબત યાદ રાખવાની, આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનું સંજ્ઞા શું થાય? OH. એટલે કોઈ પણ આ સભ્ય છે એના આણ્વીય સૂત્રની પાછળ શું આવીએ? OH આવી. તો એનો પહેલો સભ્ય છે ને એનું જ આણ્વીય સૂત્ર આપણે પાકું કરવાનું. એનું આણ્વીય સૂત્ર થાય CH3OH. OH તો કોમન રહે. ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો છે? આલ્કોહોલ. એટલે આપણે આ યાદ રાખવાનું કે મિથેનોલ છે તો એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH3OH. OH તો કોમન રહેશે.
આનું આણ્વીય સૂત્ર થાય મિથેનોલનું CH3OH. હવે પછીના કોઈ આણ્વીય સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. સમજાયું આખું? એ પહેલાનું જ આપણે સૂત્ર યાદ રાખવાનું. આપણે કેમ આગળ આલ્કેન શ્રેણીમાં મિથેનનું સૂત્ર યાદ રાખ્યું હતું CH4, પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતા ગયા હતા CH2નો. એમ આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓલ. એટલે મિથેનમાંથી મિથેનોલ, ઇથેનમાંથી ઇથેનોલ, પ્રોપેનમાંથી પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનમાંથી બ્યુટેનોલ, પેન્ટેનમાંથી પેન્ટેનોલ. આણ્વીય સૂત્રમાં તો કે મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH3OH. પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો છે? CH2નો. તો આમાં દાખલા તરીકે CH2નો ઉમેરો આપણે કરીએ તો CH3, આ CH2નો શું કર્યો? ઉમેરો OH ના OH. ઘણીવાર એક્ઝામમાં એવું બને કે બીજી રીતે સૂત્ર આપેલું હોય, અહીંયા હું સ્ટાર કરીને બીજી રીતે સૂત્ર લખું તો કાર્બન પાછળ OH તો કોમન રહે, પછી કાર્બનનો 1 ને 2, હાઇડ્રોજનના 3 ને 2 5, તો તમને સૂત્ર આવું કહીએ C2H5OH. તો એ કેનો આણ્વીય સૂત્ર થાય? ઇથેનોલ. પછી તમે CH3 CH2OH કયો કે C2H5OH કયો, એ બે સમાન જ થાય. આમ ક્રમશઃ ઉમેરો કરતો જાય તો પાછો જો પ્રોપેનોલ આવ્યું તો CH2નો ઉમેરો કર્યું તો CH3 ના CH3, CH2 ના CH2, પાછા CH2નો શું કર્યું? ઉમેરો કર્યું અને OH ના OH. અથવા એ બીજી રીતે આપણે લખવું હોય તો પહેલા કોમન આપણે OH તો મૂકી દો. કાર્બનના 1 2 અને 3 તો C3 થાય, એ 3 ને 2 5 ને 2 7. તો બીજી રીતે સૂત્ર લખવું હોય તો શું થાય? C3H5OH. પછી આગળ જે આપણે બ્યુટેનોલનું જોઈએ, હાવ સિમ્પલ જ છે. આ કોઈ આણ્વીય સૂત્ર આપણે પાકા કરવાની જરૂર નથી. આપણે એક જ યાદ રાખવાનું કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનો પ્રથમ સરળ સભ્ય કોણ? મિથેનોલ. આણ્વીય સૂત્ર શું થાય એનું? CH3OH. પછી તો દરેક સભ્યમાં ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો? CH2નો. બ્યુટેનોલ આપણે જોવું તો CH3, CH2 ના CH2, પાછા CH2નો આપણે ઉમેરો કર્યો, OH ના OH. અથવા બીજી રીતે આપણે લખવું હોય તો 1 2 3 અને 4 થાય તો C4H, 3 ને 2 5 ને 2 7 ને 2 9 થાય, OH ના OH. એટલે બીજી રીતે લખવું હોય તો શું થાય? C4H9OH. છેલ્લો સભ્ય જે પેન્ટેનોલ છે તો CH3 ના CH3, CH2 ના CH2, પાછા CH2 ના CH2, CH2 ના CH2, CH2નો ઉમેરો કર્યો અને OH ના OH. જો અહીંથી આપણે CH3, એક CH2નો ઉમેરો કર્યો, પાછો ઉમેરો કર્યો, પાછો ઉમેરો કર્યો અને પાછો ઉમેરો કર્યો. બીજી રીતે લખવું હોય તો કાર્બનના 1 2 3 4 અને 5, હાઇડ્રોજનના થાય 11, OH ના OH. એ બીજી રીતે આણ્વીય સૂત્ર છે. પણ મેં કીધું એમ આપણે આ કોઈ આણ્વીય સૂત્ર અહીંથી આપણે પાકા કરવાની જરૂર છે નહીં. આપણે શું યાદ રાખવાનું કે આલ્કેન શ્રેણી, આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો આલ્કેન શ્રેણી, એનો અંતિમ અક્ષર દૂર કરીને શું લગાડી દેવાનું? ઓલ લગાડી દેવાનું. એટલે મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનોલ, પેન્ટેનોલ બની ગયા. એમાં મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH3OH. આ નહીં ભૂલવાનું. વધારે આપણે MPQ છે તો કે પ્રથમ સરળ સભ્ય મિથેનોલ, જેનું આણ્વીય સૂત્ર થાય CH3OH. પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો હોય? CH2નો. કેમ કે આ દરેક ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ પણ કેવી શ્રેણી છે? સમાંતર. હવે તો કે અહીંયા હજી આપણે ટૂંકમાં માહિતી લખવી હોય યાદ રાખવા માટે તો પાછી આપણે રિપીટ કરી દઈએ કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય. કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ? આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ, જેનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? OH. યાદ રાખવાની બાબત કઈ? તો કે અંતિમ અક્ષર આલ્કેન શ્રેણીનું અહીં ટૂંકમાં લખી નાખો. આલ્કેન શ્રેણીનો અંતિમ અક્ષર કયો? અ દૂર કરીને ઓલ પ્રત્યય લગાડવો. કયો પ્રત્યય લગાડવો? ઓલ પ્રત્યય. પ્રત્યય એટલે પાછળ લાગે, પ્રત્યય મૂકવો. હવે તો કે ઘણીવાર એવું કહે તમને કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનું સામાન્ય સૂત્ર જણાવો. શું પૂછે તમને? આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનું સામાન્ય સૂત્ર જણાવો. જેમ આલ્કેન શ્રેણીનો આપણે આગળ જોયું તો એમાં કાર્બન કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા કરતાં કેટલા વધારે હતા? 2. એટલે એનું સામાન્ય સૂત્ર શું થયું હતું?
એટલે કે કાર્બનના પરમાણુ n હોય તો હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા એટલે 2n, એના કરતાં 2 વધારે એટલે H2n પ્લસ શું થયું હતું 2. એ આલ્કેન શ્રેણીમાં શું થયું હતું કાર્બન કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ કેવા હતા બમણા, એટલે એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થયું હતું CnH2n. પછી આલ્કાઇન શ્રેણી હતી તો કે એમાં કાર્બનના પરમાણુ કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા કરતાં 2 ઓછા હતા, તો એમાં આણ્વીય સૂત્ર શું થયું હતું CnH2n -2 થયું. એમાં આમાં તમે જોહો જે આ બીજી રીતે આપણે સૂત્ર લખ્યા એમાં જોહો તો 3 ના ડબલ કેટલા થાય 6, 6 કરતાં 1 ઓછો એટલે 5, 4 ના ડબલ 4 ના ડબલ આ પ્રમાણે આપણે જોહો તો અહીંયા C2H5OH, 2 ના ડબલ 4, 4 કરતાં 1 વધારે એટલે કેટલા 5, પાછળ શું છે OH. અહીંયા તો કે 3 ને 2 5 ને 2 અહીંયા 5 ને પણ આપણે કેટલા અહીંયા થશે 7, 3 ના ડબલ 6, 6 કરતાં 1 વધારે એટલે 7, 4 ના ડબલ 8, 8 કરતાં 1 વધારે એટલે 9, 5 ના ડબલ 10, 10 કરતાં 1 વધારે એટલે 11. અને દરેક આણ્વીય સૂત્ર પાછળ શું છે OH, જે કેની સંજ્ઞા છે કયા ક્રિયાશીલ સમૂહની આલ્કોહોલ. એટલે આનો અર્થ શું થયો કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહના દરેક સભ્યમાં કાર્બનના પરમાણુ કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા કરતાં કેટલા વધારે હોય 1 વધારે હોય અને પાછળ શું લાગે OH. તો એનું સૂત્ર શું થાય તો કે દાખલા તરીકે આપણે એવું માની લઈએ કે કાર્બનના પરમાણુ છે એ n, ત્યાં n નાની લખી પરમાણુની સંખ્યા દર્શાવે. Cn એટલે કાર્બનના પરમાણુની સંખ્યા કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા એટલે 2n, એના કરતાં 1 વધારે એટલે 2n પ્લસ શું કર્યું 1 અને પાછળ શું લાગે OH. આ કેનું આણ્વીય સૂત્ર થયું આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ. વચાહે કઈ રીતે CnH2n પ્લસ 1 OH, એટલે કે કાર્બનના પરમાણુ કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા કરતાં 1 વધારે હોય અને પાછળ શું લાગે OH. આપણે ગણતરી કરી કે 3 હતા તો 3 ના ડબલ કેટલા 6, 6 માં 1 નાખો તો 7, પાછળ શું છે OH. 5 ના ડબલ 10, 10 માં 1 નાખો તો 11, પાછળ શું છે OH. આ કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ થયો આલ્કોહોલ. કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ થયો આલ્કોહોલ. આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહની સંજ્ઞા શું તો કે OH. નામકરણ શું તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર દૂર કરીને શું લગાડવાનું ઓલ. તો મિથેનમાંથી મિથેનોલ થઈ ગયું, ઇથેનમાંથી ઇથેનોલ, પ્રોપેનમાંથી પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનમાંથી બ્યુટેનોલ, પેન્ટેનમાંથી પેન્ટેનોલ, હેક્ઝેન હતો હેક્ઝેનમાંથી હેક્ઝેનોલ. મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય CH3OH. પછી ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો CH2 નો. આગળના લેક્ચરમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ ભણી ગયા હતા એટલે એ પાછું આપણે રિપીટ કરશું નહીં. હવે એના પછી ક્રિયાશીલ સમૂહ આવે કાર્બોક્સિલિક એસિડ. કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ આવે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, જેનું આણ્વીય સૂત્ર ની સંજ્ઞા થાય COOH નું નામકરણ. क्या क्रियाशील समूह नामकरण कार्बोक्सिलिक एसिड, जेनु आणवीय सूत्र अथवा संज्ञा शुं थाय छे COOH. હવે સૌ પ્રથમ તો એમાંય સામાન્ય માહિતી છે તો કે પહેલા શું યાદ રાખવાનું તો કે કઈ શ્રેણી તો કે આલ્કેન શ્રેણી. નામકરણ તો આપણે કેના ઉપરથી કર્યું આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યના અંતિમ અક્ષર જે થાય એ અંતિમ અક્ષર દૂર કરીને કયો પ્રત્યય લગાડી દેવાનો ઓઇક એસિડ. કયો પ્રત્યય લગાડવાનો ઓઇક એસિડ મૂકવું. જેમાં આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહના આલ્ડીહાઇડ આપણે ભણી ગયા એમાં આપણે શું આવ્યું હતું તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર દૂર કરીને શું લગાડવાનું આલ. તો એમાં મિથેનાલ, ઇથેનાલ, પ્રોપેનાલ, બ્યુટેનાલ, પેન્ટેનાલ, હેક્ઝેનાલ બન્યું હતું. એમાં પેલો સભ્ય પાછું રિપીટ કરી દો. મિથેનાલનું આણ્વીય સૂત્ર શું થયું હતું CHO તો એમાં કોમન રહ્યું હતું આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહનો. પછી ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો થયો હતો CH2 નો. તો અહીંયા આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડ
એટલે કોણ થાય? આ સંજ્ઞા COOH. નામકરણ શું? તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાં જે પાછળ અક્ષર અ હોય દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓઇક એસિડ. હવે તો કે એનું નામકરણ આપણે કરવું હોય તો એમાં એ જ રીતનું છે. પહેલા આપણે કઈ શ્રેણી લખવી પડીએ? આલ્કેન. કઈ શ્રેણી લખવી પડીએ? આલ્કેન. હવે આલ્કેન શ્રેણી લખાઈ ગયા પછી તો કે એ શ્રેણી આપણે જે લખી એનું આણ્વીય સૂત્ર. તો આલ્કેન શ્રેણી તો આપણે પહેલો સભ્ય છે એ મિથેન છે, પછી ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન અને છેલ્લે આવીએ પેન્ટેન. થઈ ગયું આલ્કેન શ્રેણી. તો કે હવે એના ઉપરથી આપણે એ જે આલ્કેન શ્રેણી બનાવી એનું આણ્વીય સૂત્ર લખ્યું. તો કે એ આપણે બધેના કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પ્રથમ સરળ સભ્ય જે મિથેન છે એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH4. પછી તો ક્રમશઃ આપણે કેટલાનો ઉમેરો કરવાનો છે? CH2 નો. એટલે કે કાર્બનના એક પરમાણુ ઉમેરવાના અને હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ ઉમેરવાના? 2. તો ઇથેનનો શું થયું? C2H6. પ્રોપેન હતો C3H8 થાય. બ્યુટેન હતો C4H10 થાય. પેન્ટેન હતો C5H કેટલા થાય? 12. આ થઈ ગઈ આલ્કેન શ્રેણી. હવે એના ઉપરથી આપણે કયા ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ કરવાનું છે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ. કાર્બોક્સિલિક એસિડ નું નામકરણ. કયા ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામકરણ આપણે કરવાનું છે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો નામકરણ તો આગળ આપણે જોઈએ તો આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું છે? ઓઇક એસિડ. તો મિથેનમાંથી થઈ જાય મિથેનોઇક એસિડ. ઇથેનમાંથી થઈ જાય ઇથેનોઇક એસિડ. પાછળ ઓઇક એસિડ લખીએ તો મિથેનનું થઈ ગયું મિથેનોઇક એસિડ. ઓઇક એસિડ પાછળ અ દૂર કરીને ઓઇક એસિડ લગાડી દીધો, મિથેનોઇક એસિડ. ઇથેન હતો ઇથેનોઇક એસિડ. પ્રોપેન હશે તો પ્રોપેનોઇક એસિડ. બ્યુટેન હશે તો બ્યુટેનોઇક એસિડ. અને પેન્ટેન હશે તો પેન્ટેનોઇક એસિડ. આમ દરેક સભ્યમાં અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડી દેવાનું? ઓઇક એસિડ. રહી વાત એ જે ક્રિયાશીલ સમૂહ આપણે બનાવ્યા એ ક્રિયાશીલ સમૂહના શું આવીએ? આણ્વીય સૂત્ર. જે આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહ અ દૂર કરીને શું લગાડ્યું પાછળ? ઓઇક એસિડ. સમજાય? હાવ સિમ્પલમાં સિમ્પલ છે, પણ સામાન્ય બાબત આપણે ધ્યાન રાખવાની કે આલ્કોહોલ છે તો આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓલ. એ જ આલ્ડીહાઇડ હોય તો અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? આર. એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો અ દૂર કરીને પાછળ શું લખવાનું? ઓઇક એસિડ. એટલે આ સભ્યો બની ગયા. હવે એનું આપણે આણ્વીય સૂત્ર જે આપણે બન્યા સભ્યો ક્રિયાશીલ સમૂહના એના આણ્વીય સૂત્ર. તો આમાં એ જ રીતનું છે જેમ આપણે મિથેનોલનું સૂત્ર યાદ રાખ્યું હતું CH3OH, એમ આમાં પેલો સભ્ય કોણ છે? મિથેનોઇક એસિડ. એનું જ આપણે આણ્વીય સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો? CH2. જેમ આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હતો તો બધેમાં કોમન શું હતું? OH. એમાં આમાં બધેમાં કોમન શું હશે પાછળ? COOH. પછી બધેના આણ્વીય સૂત્રથી જ થાય કે કાર્બનના પરમાણુ કરતાં હાઇડ્રોજનના પરમાણુ બમણા કરતાં એક વધારે હોય. આલ્કોહોલ હોય તો પાછળ OH લાગે. એ જ આલ્ડીહાઇડ હોય તો CHO લાગે. અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો પાછળ શું લાગીએ? COOH. એટલે આનું આણ્વીય સૂત્ર કદાચ આપણે પૂછે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ ક્રિયાશીલ સમૂહનું સામાન્ય સૂત્ર શું છે તો શું થાય? CnH2n+1 COOH. હવે અહીંયા તો કે પેલો સભ્ય છે ને મિથેનોઇક એસિડ, એનું આણ્વીય સૂત્ર થાય HCOOH. એ COOH તો કોમન છે, ક્રિયાશીલ સમૂહ દર્શાવે છે. એટલે પેલું હા આપણે યાદ રાખવાનું મિથેનોઇક એસિડનું આણ્વીય સૂત્ર. અમુક બાબત ધ્યાન રાખવાની, HCHO હોય ને તો એ આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહનો પેલો સભ્ય મિથેનાલ થયો, એમાં ખાલી HCHO આવે. હવે HCOOH આવે ને તો કાર્બોક્સિલિક એસિડનો પેલો સભ્ય કોણ? મિથેનોઇક એસિડ.
હવે તો કે એક તો કોમન જ છે, COOH તો બધેમાં આવીએ જ. હવે આ H છે ને એમાં CH2 ઉમેરવાના છે. તો આપણે આવી રીતનું જોઈએ તો આ Hમાં CH2 ઉમેરી તો CH2 વાળા કેટલા થઈ જાય? 3. સમજાયનું આખું? જો આપણે આવી રીતનું લખ્યું HCH2COOH તો પણ હાલ, પણ એ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી ન કહેવાય. એટલે આપણે આ H2 માં H ઉમેર્યું તો શું થઈ જાય? CH3 થઈ જાય. એટલે બીજા નંબરનો જે ઇથેનોઇક એસિડ છે એનું આણ્વિય સૂત્ર શું થાય? CH3COOH ના COOH. પછી તો ક્રમશઃ CH2 નો શું કરતો જવાનો? ઉમેરો. CH3 ના CH3 વચ્ચે CH2 નો શું કર્યો? ઉમેરો. COOH ના COOH. અથવા મેં કીધું એમ બીજી રીતે લખવું હોય તો સૂત્ર શું થાય? C2 થાય ને H કેટલા થાય? 5 COOH. એ જ રીતે બ્યુટેનોઇક એસિડ છે તો વચ્ચે CH2 નો ઉમેરો કર્યો તો CH3 ના CH3 CH2 ના CH2 વચ્ચે CH2 નો શું થયો? ઉમેરો. COOH ના COOH. છેલ્લે પેન્ટેનોઇક એસિડ હશે તો CH3 ના CH3 CH2 ના CH2 CH2 ના CH2 CH2 નો શું થયો? ઉમેરો. COOH ના COOH. એટલે આ બધા આણ્વીય સૂત્ર આપણે કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આપણે શું યાદ રાખવાનું કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓઇક એસિડ. એટલે મિથેનોઇક એસિડ, ઇથેનોઇક એસિડ, પ્રોપેનોઇક એસિડ, બ્યુટેનોઇક એસિડ અને પેન્ટેનોઇક એસિડ. આ નામકરણ થઈ ગયું. પછી તો કે એનો પહેલો સભ્ય મિથેનોઇક એસિડ છે એમનો આણ્વીય સૂત્ર તો કે HCOOH. પછી તો ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો છે? CH2. એ જો આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓલ. મિથેનોલ, ઇથેનોલ, પ્રોપેનોલ, બ્યુટેનોલ, પેન્ટેનોલ અને હેક્ઝેનોલ. એમાં મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? CH3OH. પછી ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો છે? CH2 નો. ટૂંકમાં 4 ક્રિયાશીલ સમૂહનું આપણે નામકરણ જો હોય એમાં મોસ્ટ IMP કઈ શ્રેણી? તો કે આલ્કેન. મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન અને હેક્ઝેન. એ ખાસ ક્યાંય ક્રમ આપણે ભૂલવાનો નહીં. આગળના લેક્ચરમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહ વિશે ભણી ગયા. આપણે આ પ્રકરણમાં ઓક્સિજનયુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ 4 આવશે, જેમાં આપણે 3નો તો અભ્યાસ કરી લીધો. આલ્કોહોલમાં શું યાદ રાખવાનું? તો કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? ઓલ. એ આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને શું લગાડવાનું? આલ. એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યમાંથી અંતિમ અક્ષર અ દૂર કરીને પાછળ શું લખવાનું? ઓઇક એસિડ. પાછું રિપીટ કરું, આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહનો પહેલો સભ્ય કોણ થયો? મિથેનોલ. એનું આણ્વીય સૂત્ર CH3OH. આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહનો આલ લગાડ્યો એટલે પહેલો સભ્ય કોણ થયો? મિથેનાલ. એનું આણ્વીય સૂત્ર થયું HCHO. ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરતો જવાનો દરેક સભ્યમાં? CH2 નો. એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો પહેલો સભ્ય મિથેનોઇક એસિડ થયો એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થયું? HCOOH. ક્રમશઃ કેટલાનો ઉમેરો કરી દેવાનો? CH2 નો. એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની કે આલ્કોહોલ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો દરેકના આણ્વીય સૂત્રમાં પાછળ OH આવીએ, આલ્ડીહાઇડ હશે તો CHO આવીએ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ હશે તો દરેકના આણ્વીય સૂત્રમાં પાછળ શું આવીએ? COOH. વધારાની હજી ઘણી બધી માહિતી છે એ આપણે પછીના લેક્ચરમાં ભણશું. ઓકે.